Welcome, my dear friends. Welcome to my YouTube channel, Ghore English. Today I am going to tell a story in English, and through this story we shall learn a very important lesson. At the same time, we shall develop our spoken English through listening, because listening is the most important to develop the speaking power. So now I am starting the story. It's a very small story. Once upon a time, a rich man, a wealthy man, lived in a village with his young son. One day, that rich man requested an old scholar to cure his son of his bad habits. So one day, that old man took that young son, that young boy, for a stroll in a garden. Stopping suddenly, that old man asked the young boy to pull out a very tiny plant growing there. The young boy held the tiny plant between his thumb and forefingers and easily pulled it out. Then, that old man again asked the boy to pull out a slightly bigger plant. But that time, that young boy really pulled hard, and ultimately that bigger plant came out with roots and everything. Now pull out that one, said the old man, pointing to a bush. And that boy had to put his total strength to pull out that bush from the ground. Okay, that's fine. Now please take that one out, said again that old man, indicating towards a guava tree. But this time the young boy clutched the trunk of the guava tree and tried his level best to pull it out, but all his effort was in vain, and the guava tree refused to budge. Yes, old man, I cannot pull it out. It is quite impossible for me. Then the old man smiled a little bit and said, it is same with the habits, with the bad habits. These bad habits are initially like the saplings. They are that time very tender, very soft, very weak, very young, and that time anybody can easily plucked out, can easily pulled out those bad habits from their character, from their life. But if those bad habits are allowed to grow in your life, in your character, within your soul, then they will be so bigger that then the bad habits could not be eliminated, could not be uprooted from your life. Hearing this, the young boy got the right lesson, and he realized the necessity to get rid of those bad habits from his life. And then he eliminated all the bad habits from his life, and he changed his life from the bad to the good, from the dark to the light. তাহলে এই গল্পের বিষয়টা একটু বাংলায় বলি। এই বাংলা শোনার পরে তোমরা গল্পটা আরেকবার শুনবে, ইংলিশে বারবার শুনবে, বিকজ লিসেনিং ইজ দ্য বেস্ট উইপন, দ্য বেস্ট ডিভাইস, দ্য বেস্ট ওয়ে টু মেক দ্য ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ স্পিকিং। গল্পটা হচ্ছে এক বড় লোকের ছেলে, তার মধ্যে অনেক বাজে অভ্যাস গ্রো করে। তখন সেই ধনী বাবা তার ছেলের ব্যাড হ্যাবিটগুলোকে রেকটিফাই করার জন্য, সংশোধন করার জন্য একজন পণ্ডিত বয়স্ক মানুষের শরণাপন্ন হন, এবং সেই মানুষটি সেই ছেলেটিকে নিয়ে একটি বাগানে যায়। তাকে প্রথমে একটা ছোট্ট চারা গাছ তুলতে বলে। ছেলেটি তার বুড়ো আঙুল আর এই তর্জনী দিয়ে সহজেই তুলে ফেলে। তারপর তাকে একটু বড় একটা চারা গাছ তুলতে বলে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ছেলেটাকে বেশ কষ্ট করে তারপর চারা গাছটা তুলতে হয়। তারপরে তাকে একটা বড় ঝোপ টেনে তুলতে বলে। তাকে কিন্তু প্রচন্ড পরিশ্রম, তার সমস্ত শক্তিকে প্রয়োগ করে তবে সেটাকে কি তুলতে হয়। আর লাস্টে যখন তাকে একটা গোয়াবা গাছ তুলতে বলল, দ্যাট টাইম তার কাণ্ড জড়িয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে তোলার চেষ্টা করেও আলটিমেটলি সে বলে, ইট ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল ফর হিম টু আপরুট দ্যাট গোয়াবা ট্রি।
এরপরেই এই লেসনটা তিনি বললেন যে যখনই ছোট অবস্থায় থাকে, ইনিশিয়াল স্টেজে থাকে ব্যাড হ্যাবিট, সবে যখন সেটা গ্রো করে তখন সেটাকে সহজে আপরুট করা যায় আমাদের ক্যারেক্টার থেকে। বাট এটা যখন গ্রো করে যায়, যখন বড় হয়ে যায়, ইটস রিয়েলি ইম্পসিবল টু গেট রিড অফ দোজ ব্যাড হ্যাবিটস। তাই আমি তোমাদের বলছি, মাই ডিয়ার ইয়াং স্টুডেন্টস, জাস্ট লুক ইনসাইড ইউর ক্যারেক্টার, ইনসাইড ইউর লাইফ, whether there is any bad habit already started to grow. If you notice some bad habit already has erupted inside your character, inside your life, then immediately pull it out. Otherwise, if the habit grows up, then these ominous habits will lead your life to the dungeon of frustrations, failure, and unsuccessful and unhappiness. So be careful about that. But when, after getting the lesson and after listening the story, now I have selected some words here. I have already pointed out those words. If you know already the meaning of the words, then you are in a very good position. But if you don't know the words, so I am telling the meaning of the words. Just whenever you get some extra time, some leisure time, some spare moment, some free time, just ruminate, think about the thought, about the English words, these words again and again. Think within your mind, and the more you will think, you will find all those new words will be permanently the guest, permanently the member of your inner memory. And in future, when you are going to tell something, going to speak something, going to write something, you will find all those words which have become an obedient slaves inside your memory. They will automatically come out, pop out, and you can use those words to write a very good, healthy English. At the time of speaking English, you can also speak very good English using all those words. So every day, don't take a huge amount of words every day, but at least a little amount of words every day. You should take care of those words. You should try to make acquainted yourself with those words and keep the words within your memory, within your granary of the mind. Then one day you will find that your English will be improved. Now please come to the points. The first one is wealthy. No, this is adjective. যার মানে হচ্ছে ধনী। তার কিছু সিনোনিম আমি লিখেছি, রিচ, অ্যাফ্লুয়েন্ট। আমি বলতেই পারি উদাহরণ, তুমিও চেষ্টা করবে বিভিন্ন সেন্টেন্সে ওয়েলদিটাকে ইউজ করে। দ্য মোর ইউ উইল ইউজ দ্য ওয়ার্ড wealthy in different sentences, that means you are improving to get the word permanently in your memory, in your mind, in your soul. So I can say that Rabindranath Tagore was born in a very wealthy family. The second one is very important. I think you already know scholar. This is noun মানে পণ্ডিত এবং শিক্ষিত ব্যক্তি, যার একটা সিনোনিম বলা যায় লিটারেট. We can say that Vidyasagar was a really great scholar. So you should try to use the word scholar in different times while writing you something. তোমার যখনই মনে হবে যে পণ্ডিত বা শিক্ষিত ব্যক্তি বোঝাতে হবে একটা লাইনে, সেখানে obviously you will try to use the word scholar. Then the word is coming stroll. Stroll wordটা noun হতে পারে, verb হতে পারে. I am giving you an example. Stroll যখন noun হবে, মনে করো আমি বলতে পারি every day I enjoy a very sweet, very pleasant stroll in the morning nature. অর্থাৎ সকালের প্রকৃতির মধ্যে আমি প্রতিদিন একটা খুব সুন্দর পায়চারি বা হাঁটা এনজয় করি। সেক্ষেত্রে কিন্তু স্ট্রলটা নাউন হলো। আমি কি বললাম? আই এভরিডে এনজয় আ স্ট্রল, আ লিটল স্ট্রল, সেখানে স্ট্রলটা নাউন। এবার স্ট্রলটাকে ভার্ব করতে পারি এভরিডে আই স্ট্রল, দেখো আই এর পরে স্ট্রল আসছে, আই এম ইউজিং দ্য স্ট্রল অ্যাজ এ ভার্ব। এভরিডে আই স্ট্রল ইন দ্য মর্নিং ইন দ্য গ্রিন ফিল্ড, প্রতিদিন সবুজ মাঠে সকালে আমি হাঁটি। দেন দ্য ওয়ার্ড ইজ কামিং ইন্ডিকেট, এটা নাউন হয়, ভার্ব হয়। আপাতত ভার্বটাই জানবে। ইন্ডিকেট মানে ইঙ্গিত করা বা নির্দেশ করা, আর স্ট্রল মানে পায়চারি, ঘোরাফেরা বা পায়চারি করা, ঘোরাফেরা করা, যার ইংরেজি সিনোনিম হবে মুভ, ওয়াক বা ওয়ান্ডার। WANDER, আর একটা ওয়ান্ডার আছে না, WONDER, সেটা মানে অবাক হওয়া, আশ্চর্য হওয়া, এটা হচ্ছে WANDER। খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড ওয়ান্ডার। ওয়ান্ডার, ওয়াক, মুভ, এগুলো হচ্ছে স্ট্রলের সিনোনিম। চলে এসো ইন্ডিকেট, এটা ভার্ব হিসেবেই আপাতত শেখো, ইঙ্গিত করা বা নির্দেশ করা। এখানে দেখো আমি সিনোনিম দুটো দিচ্ছি, পয়েন্ট বা অ্যালিউড। আমি বলতেই পারি ইয়েস আই এম ট্রাইং টু ইন্ডিকেট দ্যাট বার্নিং প্রবলেম অফ দ্য সোসাইটি, সমাজের এই বার্নিং যে সমস্যাটা, সেটার প্রতি আমি নির্দেশ করতে বা ইঙ্গিত করতে চাইছি। গ্রাস্প, এটা ভার্ব, এটা দুটো মানে উপলব্ধি করা, আন্ডারস্ট্যান্ড করা, রিয়ালাইজ করা, আবার কোনো কিছু বাস্তবে আঁকড়ে ধরা, দুটো অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন উপলব্ধি করা, আমি বলতে পারি স্যার
I cannot grasp the meaning of your words. স্যার আপনি যেটা বললেন তার মিনিংটা I cannot grasp, মানে আমি ধরতে পারিনি, বুঝতে পারিনি, উপলব্ধি করতে পারিনি। আর আঁকড়ে ধরা, yes, I really at the time of riding on the cycle, I grasped the handle of the cycle. সাইকেলের হ্যান্ডেলটা আমি জোরে আঁকড়ে ধরেছিলাম। দেন এসো ট্রাঙ্ক, TRUNK। এই ট্রাঙ্ক এর মানে কিন্তু কাণ্ড অথবা বাক্স। আমি বলতেই পারি দ্য ওল্ড ম্যান ওয়াজ ক্যারিং আ হিউজ ট্রাঙ্ক অন হিজ হেড। এই যে ট্রাঙ্ক মানে বড় বাক্স, আবার ট্রাঙ্ক মানে কাণ্ড হয়। আমি বলতেই পারি যে দ্য ট্রাঙ্ক অফ দ্য বিগ ট্রিজ লাইক ব্যানিয়ান ট্রিজ, দ্য ম্যাঙ্গো ট্রিজ, দ্য ট্রাঙ্কস আর ইউজুয়ালি রাফ অ্যান্ড ডার্ক। এই গাছের গুড়িগুলো খুব রুক্ষ হয় এবং একটু কালচে রঙের হয়। তো ট্রাঙ্কের দুটো মানে, একটা হচ্ছে কাণ্ড অথবা বাক্স। চলে এসো টাইনি, দিস ইজ অ্যাডজেক্টিভ, নাউনের আগে ইউজ করতে পারো। আমি বলতে পারি আই রিয়েলি স দ্য টাইনি বয় সিটিং অন দ্য চেয়ার। চেয়ারের উপরে বসে আছে খুব ছোট একটা ছেলে। এই টাইনির সিনোনিম বলা যায় স্মল, লিটিল, WEE বা TEENY, টিনি। আমি বলতেই পারি যে I live in a tiny small verdant village. টাইনি মানে খুবই ছোটকে বলা হয় টাইনি। চলে এসো রিফিউজ, ভার্ব, প্রত্যাখ্যান করা বা অস্বীকার করা, রিজেক্ট করা বা টার্ন ডাউন। আমি বলতেই পারি we went to our headmaster with a request that we want to play a football match with the opponent class, but the sir refused our proposal. আমাদের প্রস্তাবটাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, our রিকোয়েস্টটাকে রিফিউজ করেছিল। বাজ, এটার মানে হচ্ছে ভার্ব, এটা হচ্ছে ভার্ব, ভার্বস অফ স্পিচ, নড়া বা নাড়ানো। ওখানে আমরা বলেছিলাম যে ব্যানিয়ান ট্রি রিফিউজ টু বাজ, অর্থাৎ ব্যানিয়ান ট্রিটা একেবারেই নড়তে চায়নি, অর্থাৎ ব্যানিয়ান ট্রিটা ওটা হচ্ছে কি গোয়াবা ট্রিটা নড়তে চায়নি। অর্থাৎ এই বাজের ক্ষেত্রে আমরা একটা এক্সাম্পল দিতেই পারি যে আই এম ট্রাইং হার্ড বাট আই কুড নট budge the huge stone lying on the road. রাস্তার উপরে বড় পাথরটা পড়ে আছে, আমি তাকে সেটা নাড়াতে পারিনি। তার সিনোনিম শেক দিতে পারো, পুশ দিতে পারো, মুভ দিতে পারো। এখানে একটা খুব সুন্দর শব্দ প্যান্ট। প্যান্ট মানে আমরা যে পরি প্যান্ট তার মানে একই বানান, বাট এইখানে প্যান্ট হচ্ছে ভার্ব মানে হাঁপানো। যার একটা ভালো শব্দ হচ্ছে কি গ্যাস, হাঁপানো। আফটার আ লং ওয়াক for a long distance the old man was panting. অনেকটা ডিসটেন্স হাঁটার পরে বুড়ো লোকটা, বয়স্ক লোকটা হাঁপাচ্ছে। চলে এসো টেন্ডার, এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ, এটাকে নাউনের আগে ব্যবহার করতে হবে। নরম, খুব সফট, আবেগপ্রবণ। অথবা এখানে দেখো লেখা রয়েছে সফট বা মাইল্ড। আমি বলতেই পারি অ্যাকচুয়ালি I know that my friend's heart is very tender. আমার বন্ধুর হৃদয়টা খুব আবেগপ্রবণ। বা বলতে পারি যে I have found the tender leaves come out, sprout out of the branch of the tree. গাছের ডাল থেকে খুব কচি সুন্দর নরম কি বেরিয়েছে, শাখা প্রশাখা বা পাতা বেরিয়েছে। টেন্ডার অ্যাডজেক্টিভ, নরম বা সফট বা মাইল্ড। একটা শব্দ স্যাপলিং, এর এটা হচ্ছে কি নাউন। এই স্যাপলিং এর একটা সিনোনিম দেওয়াই যায়, সেটা হচ্ছে কি সিডলিং। এটাকে বলা যায় আর একটা সিনোনিম SEEDLING, সিডলিং, স্যাপলিং। এগুলো হচ্ছে নাউন, মানে এগুলো হচ্ছে কি চারা গাছ। আমি বলতেই পারি all the human beings should try to plant more green saplings so that our world will be filled up with the green color, and we can defeat the onslaught of the pollutionের আক্রমণকে রুখতে গেলে আমাদেরকে প্ল্যান করতে হবে more and more saplings, অর্থাৎ চারা গাছ। তাহলে এই যে ওয়ার্ডস গুলো, এই ওয়ার্ডস এর মধ্যে যদি দুটো ওয়ার্ডসও তোমার না জানা থাকে, সেটা যদি আজকে আমার ভিডিওর মাধ্যমে তুমি জেনে যাও, তাহলে বুঝবো আমার এই এফর্ট অ্যাকচুয়ালি কেম সাকসেসফুল। সো এই শব্দগুলোকে কখনই অবসর সময় যখন আছো, জাস্ট ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম জাস্ট থিঙ্কিং রাবিশ, ইউজলেস থটস, সেগুলোকে দূরে সরিয়ে দিয়ে রুমিনেট করো, মনের মধ্যে অনুরণন করো, জাবর কাটো অল দোজ ওয়ার্ডস। দ্য মোর ইউ উইল রুমিনেট, দ্য ওয়ার্ডস উইল গেট দ্য পার্মানেন্ট প্লেস ইনসাইড ইউর মেমোরি, এবং এই ওয়ার্ডসগুলোর মালিক হবে। ভালো লাগে না? অনেকে অনেক কিছু হবি থাকে, তো ইউ শুড গ্রো আ নিউ হবি, দ্য হবি অফ কালেক্টিং সো মেনি নিউ ওয়ার্ডস। শব্দের ভান্ডার যত বাড়বে, your power in English will be enhanced, and sure you will develop. So in this way, just increase your stock of words, increase your speaking power, and at the same time remember that lesson: don't allow the bad habits to grow, to raise its roots inside your character, inside your life, and be
হ্যাপি, বি পজিটিভ। আর প্লিজ পারলে আমার এই চ্যানেলটা, আমি তো নতুন স্টার্ট করেছি, আই নিড ইউর সাপোর্ট, জাস্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করো এবং অন্যের সাথে শেয়ার করো। ভালো থেকো, আবার পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে খুব শীঘ্রই দেখা হবে। বাই।